स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಗಿರಿ ಟಿ.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಲಾಯರ್ಸ್ ಡೇ, ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾತ್ತವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು. ये जो आपने कैंप रखा है, हाँ, किस ट्रस्ट की तरफ से रखा है यहाँ पर? ये हमारे लॉयर साहब के जो आज डे है, इट इज अ लॉयर्स डे टुडे, एंड वी फ्रॉम टी.के. पाटिल charitable trust Shivagiri, jointly we are conducting this camp for the blood camp. That is this one. तो सर अभी तक जो है कितने लॉयर्स ने, जो आज लॉयर्स डे है, आप बता रहे हैं कि लॉयर्स डे के मौके पर जो है यहाँ पर शहर बीजापुर के कोर्ट के कैंपस के अंदर जो है एक ब्लड कैंप रखा गया है, और इस कहना है कि यहाँ पर तमाम जो लॉयर्स हैं, जो हुकूक यानी दूसरों के हुकूक यानी जिनके ऊपर जुल्म होता है, ज्यादती होती है, उन्हें राइट्स दिलाने के लिए फाइट्स करते हैं कोर्ट में लीगली तौर पर। आज देखा गया है कि वो लोग अपना खून का अतिया दे रहे हैं, यानी खून डोनेट कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि लॉयर सिर्फ कोर्ट में ही फाइट नहीं करते, बल्कि बाहर भी सामाजिक तौर पर भी वो फाइट करते हैं, ये दर्शाता है। और उसी को लेकर आज बात कर रहे हैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट के, आपका नाम? बसंत कुमार पाटिल। बसंत कुमार पाटिल सर भी हमारे साथ हैं। काफी यहाँ पर लॉयर्स जो है देखे जा रहे हैं कैंपस में कि अपना खून डोनेट करें। बसंत कुमार साहब से पूछते हैं कि आखिर ये पहली बार है या इससे पहले भी आपने ऐसे कैंपस लगाए हैं? आज हमारा पहले कैंप है, लेकिन जो लॉयर साहब के है ना, ये नाइन्थ ब्लड कैंप है उनका। 9th ब्लड कैंप। हाँ, 9 ईयर से वो कंटिन्यूस चला रहे हैं, हर साल कराते हैं? हर साल इसी दिन। तो सर कितने लॉयर्स हर साल, अंदाजन कितने लॉयर्स यहाँ खून डोनेट करते हैं? अबाउट 100। तो काफी है यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स भी देयर इन कैंपस। तो सिर्फ 100 दे रहे हैं तो अफर्ट तो नहीं लग रहा सर? देखिए, अभी इस उम्र क्या चाहिए, 60 के अंदर रहना चाहिए। अभी लॉयर साहब बहुत लोग हैं 60 के ऊपर, और ऐसे भी होते हैं जो लॉयर साहब आज ही 3 महीने में एक बार आप ब्लड डोनेशन किए, 3 महीने तक आप दोबारा डोनेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लॉयर 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के पहले दिए हैं। और जो ज़्यादा डायबिटिक रहते हैं, जो ज़्यादा हार्ट पेशेंट रहते हैं ना, वो नहीं दे सकते। समझ गए ना। सर आपका नाम बताइए। बसंत कुमार पाटिल। हाँ जी, गलत है। ये हमारे लॉयर एसोसिएशन के प्रमुख व्यक्ति है, इनका नाम है देवरेड्डी साहब। बोलिए सर। ಇದು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, 9ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿವಗಿರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಹ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆ್ಯಪು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಒಂದು ಈ ಥರ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಗೂಗಲ್ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾನಿಗಳ ವಿವರ
ದಾನ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದೈತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿವೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡೋನರ್, ಎಷ್ಟು ಡೋನರ್ ಅದರ, ಎಲ್ಲಾ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಆಗಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಯಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. सर यहाँ लॉयर्स तो खून डोनेट कर रहे हैं हर साल, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लॉयर्स हैं, यहाँ पर जो है ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ, BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಿವಗಿರಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಆ್ಯಪನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾನು ದಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ. ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದವರು ಸತತ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಸರಾಜಣ್ಣ ಪುರಣ್ಣವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಜೋಶಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ TK ಪಾಟೀಲ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಣ್ಯ ಉದ್ಯಮಿದಾರರು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. तो आपका नाम क्या है सर? ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಾನಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ವಿಜಯಪುರ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು BLD ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, TK ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಶಿವಗಿರಿ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಕೀಲರದ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫಿನ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಕ್ತದಾನ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು 60% ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 40% ಬಹಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ರಕ್ತದ ಸಿಗಲಾರದೆ ಅವರು ಜೀವನ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಿಗಳು ಹಾನಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇನ್ನು 40% ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಬಸಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪೂರಾ ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲೇ ದಿನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮತ್ತು ವಕೀಲರ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಲಿ. ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಶಿವಗಿರಿ ಅವರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಸವಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ವಕೀಲರಿಂದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೋಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ ಡಿಜಿ ಬಿರಾದರ, ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ, ವಿಜಯಪುರ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬಿಜಾಪುರ ಶಿವಗಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ BLD ಸಂಸ್ಥೆ, BLD ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಎಲ್ಲ ದಾನಕ್ಕಿಂತ ರಕ್ತದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಜೀವ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಿಕ್ಕರು ಕೆಲವೊಂದು ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಬ್ಲಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಈ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನೀಗಲಿ, ಕೊರತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘ ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಸರನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ವಕೀಲರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? RS ನಂದಿ ವಕೀಲರು, ಬಿಜಾಪುर। इस वक्त हमारे साथ BLD के डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट मौजूद हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि ये खून जो कलेक्ट करके यहाँ से ले जा रहे हैं वो इनके संस्था को जाता है, यानी BLD की संस्था को जाता है। तो BLD की संस्था में ये खून किस तरह से या पे टू द देते हैं या फ्री देते हैं, किस तरह का ये इस्तेमाल करते हैं, आइए उन्हीं से पूछते हैं। आखिर ऐसे कितने कैंपस हैं और BLD के अंदर कितना खून स्टॉक में रहता है कि तमाम लोगों को दिया जाए, आइए उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। सर आप ये बताइए कि BLD एक बड़ी संस्था है बीजापुर की, तो आप ये खून जो कलेक्ट करके ले जा रहे हैं, आखिर आपके जो BLD हॉस्पिटल के अंदर कितना स्टोर खून रहता है, यानी स्टॉक में, और कितने लोगों को देने की कैपेसिटी है, कितना लोड आपके पास है, इसके बारे में बताइए। ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿ. ಈ ನಾವು BLD ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಶಿವಗಿರಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು BLDಯ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ABRK ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ESI ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ BLD ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. तो सर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो खून यहाँ से आप ले जा रहे हैं, ब्लड कलेक्ट करके ले जा रहे हैं, आखिर BLD संस्था के अंदर जो ब्लड बैंक है आपकी, कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर्स खून रखते हैं या ग्राम में रखते हैं, तो स्टॉक कितना है? फॉर एग्जांपल अगर सडनली कोई 100 लोगों को जरूरत पड़ी आपकी BLD में इमरजेंसी में, क्या ये खून अवेलेबल कर सकते हैं आप? ಬ್ಲಡ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ 400 ಇದೆ ಸರ್. 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮ್ದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ 100 ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 400 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 400 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಇದೇ ಇರ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ.
ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 100 ಪೇಷಂಟ್ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಬಂದು 100 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. तो 400 यूनिट खून आपके पास प्रेजेंटली रहता है ब्लड बैंक में, मैक्सिमम कैपेसिटी है ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 400 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ FFP ನ ಅಪ್ ಟು 500 ವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ 50 ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಮೇಂಟೈನು 70 ರಿಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ರಿಂದ 60 ಜನ ತಲೆಸೀಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ನೀಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ HIV ಕೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. तो इमरजेंसी के अंदर अवेलेबल, इनका कहना है कि 400 यूनिट इनके पास खून मौजूद रहता है. इमरजेंसी के टाइम अगर बीजापुर में इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है तो BLD संस्था एबिलिटी रखता है कि उन्हें मैनेज करे. ये सही है? हाँ सर, 100 स्टोरेज कैपेसिटी 100 यूनिट्स तो हम ऑलवेज मेंटेन करते हैं सर. तो ये बड़े खुशी की बात है पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कि BLD जैसी संस्था अगर हंगामी इजलास के अंदर यानी इमरजेंसी के अंदर, ऐसे तो 100 एट ए टाइम नहीं आते, कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी इनका कहना है कि इनका हॉस्पिटल एबिलिटी रखता है और तैयार है. मैं आबिद हुसैन, SI 91 न्यूज से, शहर बीजापुर से. ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಕೀಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಕೀಲರ ಮಿತ್ರರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕೀಲರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು BLD ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಪರವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಸದಾ ನಮ್ಮ BLD ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜನರ ಒಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತದೆ. 24/7 ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ BLD ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. सर आपका पूरा नाम बोलिए. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ BLD ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. थैंक यू सर. सब